السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اردو کے معروف شاعر، محقق اور نقاد اختر عثمان کی ایک ویڈیو کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں انہوں نے علامہ اقبال کے متعلق ایک رائے پیش کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پورے اقبال کا تصور ادھورے آدمی کو نہیں ہو سکتا، اور آگے انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے۔ ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ 3-4 اندھے تھے، ان اندھوں کے سامنے ہاتھی کو لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہاتھی ہے، اسے آپ ہاتھ لگائیں اور محسوس کریں اور بتائیں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تو جس اندھے نے ہاتھی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو اس نے کہا کہ ہاتھی ایک ڈھول کی مانند ہے۔ جس نے ہاتھی کے جو اس کے پاؤں ہیں اس کو چھوا تو اس نے کہا کہ ہاتھی جو ہے وہ ایک ستون کی طرح ہے۔ یعنی ان اندھوں نے اس ہاتھی کے جس پہلو کو، جس حصے کو، جسم کے جس حصے کو ہاتھ لگایا، انہوں نے اسی حصے کو محسوس کیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ادھورا آدمی ہے وہ اقبال کی پورے اقبال کا احاطہ اسی طرح نہیں کر سکتا جس طرح ایک اندھا جو ہے وہ پورے ہاتھی کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو تصور میں نہیں لا سکتا۔ آگے وہ مزید کہتے ہیں کہ سالم اقبال کا تصور ہمیں دیا ہی نہیں گیا۔ ان 2 سٹیٹمنٹس پر ہم بات کریں گے۔ اختر عثمان کی شخصیت ایک مشہور و معروف شخصیت ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تو پہلی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی کہ ادھورا آدمی پورے اقبال کا تصور نہیں کر سکتا، تو ادھورا آدمی کہتے کسے ہیں؟ ادھورے آدمی سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ادھورے آدمی کے حوالے سے کہ ادھورا آدمی کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ جو تصور میں پیش کر رہا ہوں ادھورے آدمی کا، کیا اختر عثمان صاحب کا بھی یہی تصور ہے؟ لیکن میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں کہ ادھورا آدمی جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ادھورا آدمی وہ آدمی ہے جو کسی مخصوص طرز فکر کا حامل ہے، اور ایسا حامل ہے کہ سوائے اس مخصوص طرز فکر کے وہ کسی اور طرز فکر کو یا تو قبول نہیں کرتا یا اس کا انکار کر دیتا ہے یا اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی مخصوص طرز فکر کو ایک ڈبہ قرار دیں، ایک ڈبے کی مانند قرار دیں، تو اس ڈبے کے اندر جو نقاد قید ہے وہ ادھورا آدمی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ڈبہ مذہب کا ڈبہ ہے تو جو نقاد مذہب کے ڈبے میں قید ہے وہ جب علامہ اقبال کے کلام کو پڑھے گا تو وہ علامہ اقبال کو سوائے ایک مذہبی شاعر کے اور کچھ تسلیم نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ ڈبہ فلسفے کا ڈبہ ہے تو اس ڈبے کے اندر قید فلسفی علامہ اقبال کو سوائے فلسفی ثابت کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ ڈبہ سیاست کا ہے تو اس ڈبے کے اندر قید نقاد علامہ اقبال کو ایک سیاسی یا سیاسی شاعری جو ان کی سیاست کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے سوائے اس کو اجاگر کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو نقاد ہے وہ کس ڈبے کے اندر قید ہے، اس کا ڈبہ کون سا ڈبہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پورے اقبال کا تصور آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اس ڈبے سے باہر نکلیں گے۔ تو جب آپ اس ڈبے کے اندر قید رہیں گے تو آپ پورے اقبال کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھورا آدمی پورے اقبال کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ بہت سارے موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ علامہ اقبال ہمیں ایک ہی وقت میں ہمیں بہت سارے موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سالم اقبال کا تصور ہمیں دیا ہی نہیں گیا، یہ پہلی سٹیٹمنٹ کا ہی تسلسل ہے۔ سالم اقبال کا تصور دینے کے لیے آپ کو پہلے سالم اقبال کا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو سالم اقبال کا پتہ ہے تو پھر آپ کم از کم سالم اقبال کو قبول کیجئے۔
जो शख्स सालिम इकबाल को कबूल ही नहीं कर सकता, वो सालिम इकबाल का तसव्वुर कैसे पेश कर सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर एक नकाद है, वो उसका डब्बा जो है वो मगरबी तहजीब के साथ दुश्मनी वाला डब्बा है, तो वो अल्लामा इकबाल को मगरबी तहजीब का दुश्मन बनाकर पेश करेगा और कहेगा कि इकबाल ने मगरबी तहजीब के जो परखचे उड़ाए हैं, तो वो एक मगरबी तहजीब का दुश्मन है। जबकि हम ये देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने जहाँ मगरबी तहजीब को निशाना बनाया है, तनकीद का निशाना बनाया है, वहाँ उन्होंने मगरबी फिक्र से इस्तेफादा भी किया है। जैसा कि उनकी जो बच्चों के लिए नज़में हैं, एक गाय और बकरी और बच्चे की दुआ, हमदर्दी, ये वो नज़में हैं जो उन्होंने मगरबी जो अदीब हैं उनसे ली हैं या उनसे माखूज हैं, उनसे अखज़ की हैं। तो अल्लामा इकबाल का ये पहलू वो बंदा नहीं दिखा सकता जो मगरबी तहजीब का दुश्मन है। वो अल्लामा इकबाल को मगरबी तहजीब का दुश्मन बनाकर ही पेश करेगा। हालांकि हम ये देखते हैं कि अल्लामा इकबाल मगरबी तहजीब से जो अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो ये कैसे तसव्वुर पेश कर सकता है, वो खुद इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा कि अल्लामा इकबाल ने मगरबी तसव्वुरात में से कुछ तसव्वुरात अखज़ भी किए हैं। तो जो खुद इस बात को कबूल नहीं कर सकता, वो आगे उसका तसव्वुर कैसे पेश कर सकता है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि जिस मुसलमान ने अल्लामा इकबाल को मौलवी की ज़बान से सुना है, उसको अगर आप ये बताएं कि अल्लामा इकबाल ने गायत्री मंत्र का तर्जुमा किया है, मंजूम तर्जुमा, और बांगे दर्रा में मौजूद है, आफ्ताब उनकी एक नज़म का नाम है, उस नज़म में उन्होंने गायत्री मंत्र का तर्जुमा जो है वो किया है, तो वो मुसलमान उसको कैसे हजम करेगा या कैसे बर्दाश्त करेगा। वो तो सोचता रह जाएगा कि अल्लामा इकबाल और गायत्री मंत्र का मंजूम तर्जुमा ये कैसे हो सकता है, तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो एक मजहबी किस्म का मजहबी जहन रखने वाला आदमी जो है, नकाद जो है, वो अव्वल तो सालिम इकबाल का यानी इकबाल के उस पहलू का उसको कबूल ही नहीं करेगा, तो उसका तसव्वुर कैसे पेश करे। यही वजह है कि एक अधूरा आदमी पूरे इकबाल का तसव्वुर ही नहीं कर सकता, और यही वजह है कि पूरे इकबाल का यानी सालिम इकबाल का जो तसव्वुर है वो हमारे सामने पेश ही नहीं किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि सालिम इकबाल का तसव्वुर हमें देना किसने है। जिस नाक़िद ने हमें ये तसव्वुर देना है, अगर वो खुद अधूरा आदमी है तो वो तो नहीं दे सकता, तो उसके लिए पूरा नकाद बनना पड़ेगा। तो अगर आप अधूरे आदमी हैं, अधूरे नकाद हैं, तो आप या तो सही और सालिम इकबाल को खुद नहीं जानते, और अगर जानते भी हैं तो जानते बूझते आप इकबाल का, सालिम इकबाल का, पूरे इकबाल का तसव्वुर कौम के सामने नहीं ला रहे, तो आप खयानत कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल में या मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक अख्तर उस्मान साहब की अल्लामा इकबाल के बारे में जो ये स्टेटमेंट है, ये कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट है या ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि आप उनको तनकीद का निशाना बनाएं या आप उनको कहें कि उन्होंने कोई गलत बात की है और उन्होंने शख्सियत परस्ती को प्रमोट करने की कोशिश की है। इस स्टेटमेंट में शख्सियत परस्ती का कोई अंसर मुझे तो नज़र नहीं आता। जो यूट्यूब पर या जो सोशल मीडिया पर जो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि अख्तर उस्मान साहब अपनी स्टेटमेंट में इकबाल को एक शख्सियत परस्ती का जो नज़रिया है, इकबाल को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश कर रहे हैं जिस तरह के एक शख्सियत परस्ती में का हामिल शख्स जो है वो पेश करता है, वो गलती पर है। उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल के हवाले से अख्तर उस्मान साहब की ये जो स्टेटमेंट है, ये किसी किस्म की शख्सियत परस्ती की प्रमोशन नहीं है।